دوستو میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ انسانی میں کئی ایسی شخصیات ہو گزری ہیں جن کی فلسفیانہ زندگی انسانیت کو دنیا کی حقیقت سمجھانے میں گزری۔ مفکر و عالم، شاعر و صوفی، مدبر و معلم، الغرض جس نے بھی اس فانی دنیا کی حقیقت صحیح معنوں میں سمجھی، اس نے غفلت میں گھرے انسانی طبقے کو راہ راست پر لانے کے مختلف جتن شروع کر دیے۔ اس جماعت میں کئی انسان شمار کیے جاتے ہیں جو اپنی بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر عالم انسانیت میں امر ہو گئے۔ ان میں ایک نام صوفی بزرگ اور شاعر حضرت بابا بلے شاہ کا بھی ہے۔ آپ نے درس انسانیت کے اس باب کو جنم دیا جس کی مثال دینا ممکن نہیں۔ شاعرانہ مزاج کی بدولت آپ نے وہ رہنما اصول اپنی شاعری کے ذریعے عام انسانوں تک پہنچائے جن پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری تے نہ میری، چار دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ ناظرین گرامی، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم بابا بلے شاہ کی حیات زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل کہ اس خوبصورت موضوع کی جانب قدم بڑھایا جائے، یہاں حسب روایت ہم چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی موضوعات پر مبنی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر ایک نظر حضرت بلے شاہ کی زندگی پر ڈالتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بابا بلے شاہ نے عشق کی فلسفی سے انسان کو انسانیت، آزادی اور محبت سے روشناس کرایا۔ وہ ایسے کائناتی انسان تھے جنہوں نے عشق کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اپنی ذات اور انا کو فنا کرتے ہوئے بلے شاہ نے صرف انسانیت کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بابا بلے شاہ 1680 عیسوی میں بہاولپور کے علاقے اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ معاشی حالات کچھ اچھے نہ تھے، لیکن بچپن سے ہی وہ درویش صفت انسان تھے۔ یہ درویشیت ساری زندگی ان کے ساتھ ہم کلام رہی۔ بلے شاہ کے اندر کی دنیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ موسیقی، روحانیت اور انسانیت سے مزین تھے۔ ہر وقت ان کے اندر کی دنیا میں رقص و سرور کی روشنی پھوٹتی رہتی تھی، اس لیے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے باغی اور انقلابی کہلائے۔ شعور کی منزلیں طے کرتے ہوئے جب آپ لڑکپن میں پہنچے تو تعلیم و تدریس کے لیے قصور آ گئے۔ اس وقت سخت گیر اور انتہا پسند حکمران اورنگزیب عالمگیر کا دورہ تھا۔ ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ گلستان بوستان بھی پڑھی اور منطق، نحو، موانی، کنز قدوری، شرح وقایا، سبکہ اور بحر الطوہ بھی پڑھا۔ مرشد کی حیثیت سے حضرت شاہ عنایت کے ساتھ آپ کا جنون آمیز رشتہ قائم رہا۔ وہ آپ کے وحدت الوجودی تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے۔ مرشد کے لیے انسان کامل کا درجہ رکھتے تھے۔ مصلحت اندیشی اور مطابقت پذیری کبھی بھی ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکی۔ ظاہر پسندی پر تنقید و طنز ہمہ وقت آپ کی شاعری کا پسندیدہ جز رہا۔ آپ کی شاعری میں شرع اور عشق ہمیشہ متصادم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ کے کلام میں عشق ایک ایسی زبردست قوت بن کر سامنے آتا ہے جس کے آگے شرع بند نہیں باندھ سکتی۔ بابا بلے شاہ نے اپنے صوفیانہ کلام سے لاکھوں انسانوں کو ہدایت بخشی۔ حضرت بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا، تاہم حضرت سید بلے شاہ کو اپنے سید ہونے کا کوئی غرور نہیں تھا۔ آپ نہایت شریف النفس انسان تھے۔ آپ انسانیت کے قائل تھے اور تمام مخلوق خدا کو یکساں اور برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی تصانیف کا مجموعہ جو قانون عشق کے نام سے مشہور ہے، میں پنجابی زبان میں آپ نے شاعرانہ الفاظ کا چناؤ اس خوبصورتی سے کیا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے اش کر اٹھتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ آپ کی ایک ایک بات سچی اور حق پر مبنی ہے۔ آپ کا کلام عاشقوں کے دلوں کا سرور، عارفوں اور صوفیاء کرام کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور نور ہے۔ آپ نے اپنے کلام میں انسانی اقدار کا سبق دیا ہے۔ آپ کا نظریہ تھا کہ جس کے اعمال اچھے وہی مقبول ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام بلند مقام میں مسئلہ توحید بیان فرما کر مردہ دلوں کو زندہ کر دیا ہے۔ آپ کے فیض سے پاکستان اور ہندوستان مالا مال ہے۔ ناظرین محترم، تاریخی روایات میں آیا ہے کہ بلے شاہ کے دور میں برصغیر پر
औरंगजेब आलमगीर राज करता था। वो औरंगजेब आलमगीर जिसने तख्तो ताज की खातिर भाइयों को साजिश से मरवा डाला और बाप को कैद में डाल दिया था। ये खबर बाबा बुल्ले शाह तक पहुंची तो उन्होंने शायराना अंदाज में बादशाह को पैगामात भिजवाए। एक तरफ अना परस्त मुतासिब हुक्मरान की हुकूमत और दूसरी तरफ अना का दुश्मन बुल्ले शाह। बादशाह का घुमंड और बाबा बुल्ले शाह की फलसफियाना हिदायत आमने सामने आ चुकी थी। औरंगजेब आलमगीर कत्लो गारत को जन्म देने की कोशिश करता, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान मौजूद था जो अपनी जात की नफी कर चुका था। कायनात के सारे रंग उसकी जिंदगी में झलक रहे थे। बाबा बुल्ले शाह औरंगजेब आलमगीर के दौर के चश्मदीद गवाह थे, इसलिए मुफ्ती और मुल्ला उनके खिलाफ फतवे दे रहे थे। उन्हें काफिर तक करार दिया गया, जबकि बाज अफराद उन्हें शायरी में इस्तेमाल करदा लफ्जों की बिना पर भी काफिर करार देते थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। मुगल सिखों का कत्लेआम कर रहे थे और सिख मुगलों को मार रहे थे। बुल्ले शाह ने सूफियाना शायरी के जरिए औरंगजेब आलमगीर की हुक्मरानी को चैलेंज कर दिया। उधर मुफ्तियों ने फतवे दिए कि इनकी शायरी काफिराना है, इसलिए इन्हें मुल्क बदर किया जाए। फतवे भी जारी थे और बुल्ले शाह का इंसानियत से भरपूर कलाम भी अपने जोबन पर था। अब बाबा बुल्ले शाह कसूर को खैर बात कहकर लाहौर आ गए और अवाम को इश्क, आज़ादी, अमन, इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देना शुरू कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये वो दौर था जब बुल्ले शाह ने रियासत के हुक्मरानों और ठेकेदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। अब एक तरफ उस दौर के इंतहा पसंद थे और दूसरी तरफ इंसानियत से मुज़य्यन तसव्वुफ का रास्ता था, जिससे हुक्मरान और इंतहा पसंद खौफजदा थे। बाबा बुल्ले शाह ने लाहौर के बाद ग्वालियर का रुख किया। वहां उन्होंने रक्स, संगीत और राग रंग की तरबियत हासिल की। इससे अपने मुर्शिद को मनाया। जैसे वो कहते हैं कि कंजरी बणिया मेरी इज्जत न घटदी, मैनू नच के यार मनावण दे। असल में बुल्ले शाह के इस कलाम के ये मानी है कि कोई कम तर नहीं होता, क्योंकि तवाइफों को नाचने गाने वालों को कमतर समझा जाता है, उन्हें मिरासी कहा जाता है और उनसे नफरत की जाती है। तो बाबा बुल्ले शाह उन सब की आवाज बन गए और कहा कि कोई इंसान बड़ा छोटा, आला व अदना नहीं होता, इंसान सब बराबर होते हैं। इसी वजह से ताकतवर रियासत और स्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। उस वक्त के मुफ्तियान ने फतवा दिया कि यह बंदा गुस्ताखाना और काफिराना शेर कहता है, इसलिए इसे सख्त सजा दी जाए। इसलिए बुल्ले शाह पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। अब एक बंदा शहर शहर घूम रहा है, रक्स कर रहा है, संगीत का आशिक है, इंसानियत परस्त है और कह रहा है कि मैं रांझा रांझा कर दी, आप पे रांझा हुई। ऐसे शख्स को कैसे रियासत और उसके ताकतवर हल्के आजादी और बेबाकी से जिंदा रहने दे सकते थे? वो जो आपको पहचान चुका था, जिसने खुद पर यकीन कर लिया था, जिसने अपना इनफिरादी सच पा लिया था और अब वो ये सच शेयर कर रहा था। ये सच अब रियासत के ठेकेदारों के इक्तिदार के लिए खतरनाक था। इसलिए सब के सब ताकतवर बाबा बुल्ले शाह के दुश्मन बन गए। उस वक्त लोगों की समझ में आ रहा था कि एक दरवेश ऐसा है जो मुख्तलिफ बात करता है, जो कह रहा है कि पढ़ पढ़ आलम फाजल बणिया, कभी अपने आप नू पढ़े ही नहीं। वो लोगों को कह रहा था कि लोगों अपने आप को जानो। वो मुफ्तियों के खिलाफ बात कर रहा था, उनके असूलों और ज़ाब्तों पर सवाल उठा रहा था। इश्क उसकी ताकत थी और उसे मारना मुश्किल था, इसलिए वो उनका मुकाबला करता गया। बाबा बुल्ले शाह अपनी शायरी में आप मजहबी ज़ाब्तों पर ही तनकीद नहीं करते, बल्कि तर्के दुनिया की मुजम्मत भी करते हैं और महज इल्म के जमा करने को वबाल जान करार देते हैं। इल्म की मुखालफत असल में इल्म बगैर अमल की मुखालफत है। अगर बनज़रे गौर देखा जाए तो एहसास होता है कि बुल्ले शाह की शायरी आलमगीरी अकीदा परस्ती के खिलाफ रद्द अमल है। आपकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा चूंकि ला कानूनियत, खाना जंगी, इंतिशार और अफगान तारे आजमाओं के वैश्याना मुहिमों में बसर हुआ था, इसलिए उसका गहरा असर आपके अफकार पर भी पड़ा है। आपकी शायरी में सुलह, इंसान दोस्ती और आलमगीर मोहब्बत का जो दर्स मिलता है, वो इसी मारूजी सूरत हाल के खिलाफ रद्द अमल है। हजरत बाबा बुल्ले शाह का शहर कसूर बाबा जी के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर की मिट्टी में बाबा बुल्ले शाह ये कहते हुए अपनी कब्र में उतरे कि बुल्ले शाह असम मरना नाही, गोर पया कोई होर, यानी बुल्ले शाह मैंने मरना नहीं है, कब्र में कोई और पड़ा हुआ है। एक और जगह बाबा जी फरमाते हैं, बुल्ले शाह सदा ही जिਉਂਦੇ जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने,
यानी बुल्ले शाह वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जिन्होंने जिंदगी में नेकियां कमाई हों। नाज़रीन गिरामी, बाबे बुल्ले शाह का इंतकाल 1757 ईस्वी में कसूर में हुआ और यहीं दफन हुए। आपके मिज़ार पर आज तक अकीदतमंद हर साल आपकी सूफियाना शायरी की अजमत के गुन गाकर आपको खिराज अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।